парчам ҳамчун рамзи давлат дар ҳаёти сиёсиву ҷамъиятӣ ва гузарондани чорабиниҳои расмии фарҳангӣ, варзишӣ дар муносибатҳои байналмилаливу дохилӣ мавқеъ ва нақши хосаро дорост. Бинобар ин парчам суннати асосии давлатдорӣ буда арзиши олӣ ва муқаддасоти миллӣ ба ҳисоб меравад. ҳанӯз санаи 3 ноябри соли 2009 аз тарафи сарвари давлат пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид пешниҳод гардид, ки мувофиқи он санаи 24 ноябр рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шуд. ин сана ҳамасола дар кишварамон ҳамчун рӯзи ид бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ин аст ки хонандагони синфи 4 ваи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии омӯзгори ҷавону пешсаф Сулҳия Шамсиева дарси кушоди намунавиро бо номи «Парчамат бодо Парафшон Тоҷикистон» ташкил ва баргузор намуданд. Ойша, аз рости омӯзгорамон маҳфили имрӯзаамонро дар ин ҷо гузаронданд. ҳа, Сабур, муаллимаамон гуфтанд ки дар синфхона бо ҳамроҳи ҳамсинфон маро мунтазир шавед. ман ҳозир меоям. бачаҳо, биёед то омадани муаллима байтбаракбозӣ мекунед. шумо розӣ? ҳа, мо розӣ. бале, мо розию, лекин дар кадом мавзӯъ? дар мавзӯи ватану ватандорӣ. ҳа, рост гуфтӣ. кани сар карде? аввал худатон сар кунед, Ойша. аҷаб бой асту зебо кӯҳсорат, пур аз дур кӯҳсори обшорат. шави сарсабзу хӯрам дар баҳорон, мисоли боғу бӯстон баъди борон. саидҷон, шеъри ман бо ҳарфи не тамом шуд. навбат ба шумо. нури ватанам офтоби тобони ман аст, меҳри ватанам дар дили ҷӯшони ман аст. меҳрона, шеъри ман бо ҳарфи те тамом шуд. навбат ба шумо. тоҷикистон, сари ҳар санги ту бар ман ватан аст. бари ҳар буттаи хори ту бароям чаман аст. зарраe некам агар дарси ту аз бар кардам, зарраe хубам агар ҳусни ту мероси ман аст. офарин, офарин бачаҳои азиз. ватан модар аз шумоён ифтихор мекунад. муаллимаҷон, мо оянда парчамбардорони миллат хоҳем шуд. оҳо, парчамбардори миллат яъне коваи оҳангар мешавам гӯи мо. чаро коваи оҳангар? барои он ки аввалин парчамбардори миллати мо коваи оҳангар буд. ҳамин таврам устод? бале Ситора, аввалин бор коваи оҳангар пешдомани чарминашро гирифта ба нӯги найза баста муқобили заҳоки хунхор ҷангида аст. устод, ин қадар мо миллати бузургем ки парафшонии он парчами гузаштагони худро то ба имрӯз пос медорем. имрӯз он парчами меросии гузаштагони мо бо рамзи сулҳу амонӣ, сарсабзию сарбаландӣ, хушҳоливу хушбахтии миллатамон парафшон аст. бачаҳои азиз, маҳз бо иқдоми сарвари давлатамон асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар саросари ватанамон парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парафшонӣ мекунад. бале муаллима, парчами мо бо парафшонии худ ҳусни Тоҷикистони азизамонро зебо мегардонад. бинобар ин бо қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчам ҷашн гирифта мешавад. бачаҳо, пас мо дар арафаи кадом рӯз ҳастем? дар арафаи 24 ноябр. ҳа, муаллимаҷон, мо акнун фаҳмидем ки чаро синфамон идона оро дода. маҳфили адабиямон парафшон парчамат поянда бодо
نامگذاری شده است. بله بچه های عزیز، امروز من خواستم شما زادگان دوران استقلال، امروز این مردم سربلند، راهبران کاردان و دلسوز را با روز پرچم تبریک گویید. ما نسل خوشبخت افتخار از آن داریم که در آسمان صاف در دعوت صاحب استقلال زندگی داریم. در این روز فرح به یکایک شما مهمانان عزیز سلامتی و خانه آبادی تمنا داریم. خواهان آنیم که وطن ما آباد، استقلالیت ما پایدار و بر سر هر یک ما و شما پرچم دولت تا ابد پرافشان باشد. پرچم ما چون نشان نصرت است، چون ظفرهای دههای ملت است. پرچمی خوشرنگ ارمانی وطن در سر ما مثل تاج دولت است. پرچم دولت غروری پیشواست، افتخار و اعتبار خلق ماست. سلام و درودی بپایان به شمایان حاضرین گرامی، استادان مهربان و خوانندگان عزیز. چی خیلی که به همگان معلوم است امروزها در سراسر وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال یکی از جشنهای بزرگ ملی روز پرچم را با تنتنه جشن گرفته ایستادند. روز پرچم جمهوری تاجیکستان یکی از عیدهای رسمی جمهوری تاجیکستان بوده 24 نوامبر سال 2009 با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده هر سال در این روز جشن گرفته می شود. بچه های عزیز، پرچم نیز در برابر نشان، سرود ملی، پول ملی، زبان مادری و کانستیتوسیا یکی از مقدسات پرارزش به حساب رفته تجسمگر استقلالیت، دوستی و برادری و یگانگی دولت می باشد. ملت تاجیک از زمانهای قدیم تا به امروز صاحب پرچم بوده. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار است که پرچم کشور خودش را احترام نماید و به پرچم ارج گذارد. درس امروزه تربیوی ما نیز بخشیده به این روز است و پرچمت بادا پرافشان تاجیکستان نام دارد. از دیاری که بهارش به خزان، مهر میروید ز خاک پاک آن. آسمانش چون دل ما به غبار، بر شما بادا سلام ای دوستان. السلام ای ملتی همت بلند، السلام ای دوستانی ارجمند. با ندای رودکی امروز ما مهمانی این دیاری دلپسند. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. السلام علیکم مهمانان عالی قدر، استادان مشفق و غمخوار و خوانندگان عزیز. قدوم مبارکتان را بر محفلمان خیر مقدم. نوری دیده تاج سر میگویم. امروزها که ما در عرفه روز پرچم قرار داریم، ما خوانندگان صنف 4 و تصمیم گرفتیم که یک چاره‌بینی پیشکش شما نماییم. پرچم خود مقدس است. پرچم این رمز و دولت است. پرچم را مقدسات ملی گفته‌اند.
این همه رمز و مقدسات از چه شباهت می‌دهند؟ این همه دستاوردها از استقلالیت وابسته است. شکرانه میکنیم و فخر از آن داریم که تاجیکیم و صاحب استقلالیم. این البته باعث خوشنودی است. خدا آن ملت را سرور داد که تقدیرش به دستی خویش بنوشت و آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. روز پرچم مبارک همدیارانی عزیز. در خاطرم مضمونی بلند است لیوا، بر گوش دلم حکمت و پند است لیوا. چون بال خیال پر کشاید رنگین، از رنگ خیالی دلپسند است لیوا. تاجش به مثال شعله برگی فانوس، این تاج سری بلند و ننگ و ناموس. دروازه پرچم 100 نقطه نهان، 100 معنی بنهفته به جلد قاموس. در رنگ سفیدش که بود بخت سفید، رمز است و سبزیش بهاری امید. روی سرخی ما بود در رنگ سرخش، تاج است و دامنی شفق چون خورشید. افراختم و درفش در بام فلک، برداشتم و لوای احرام فلک. در دامن اطلسش به زر بنوشتم، 100 رازی نیازی خویش بر نام فلک. هر خرد و بزرگ این وطن خوشحالند، از پرچم قد بلند ما می بالند. هنگام گذر پرنده های کوچی، بوسیده درفش ما بر می مالند. 7 اختر 7 راهی برج نور، راهکشای عالم و بخت و سرور. تاجیکستان پرچمت پاینده باد، جاویدان فرزندهایت زنده باد. پرچم فتحت پرافشان، تاجیکستان تاجیکستان. مردمت سرجم بادا، غصه ات بادا پریشان. تاجیکستان تاجیکستان. حالا یک چند خوانندگان درباره این پرچم ملی جمهوری تاجیکستان معلومات می‌دهند. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده 24 نوامبر سال 1992 پذیرفته شده است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان متاع راستگنجی که در روی آن 3 رخ رنگی به طور افقی جای گرفته کشیده شده است. رخ بالا رنگ سرخ داشته، پهنای آن به رخ سبزی پایان برابر می باشد. رخ سفید مابینی 1.5 برابر پهنای یکی از رخهای رنگه است. در روی رخ سفید در مابین پرچم با زرحل رمزی تاج و در بالایش 7 ستاره تصویر شده است. تناسبی بر درازی پرچم 1:2 است. رنگ‌های ملی تاجیکان چون دیگر مردم آریان‌نژاد و ایرانی تبار سرخ و سفید و سبز از دوره قدیم تا کنون زمان رسیده است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز استقلالیت دولتی، اتحاد ویران نشونده کارگر و دهقانان و زیایان، دوستی و برادری همه ملت‌های ساکن جمهوری می باشد و با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام تلویزیونی خود به مناسبت روز پرچم از 23 نوامبر سال 2010 رنگ‌های پرچم ملی را افادهگر راه تاریخ خلق تاجیکستان و ارزش‌های فرهنگ ملی و سیاسی دانسته گفته‌اند. رنگ سرخ رمز مبارزه و جان‌نثاری خلق برای آزادی و استقلال. رنگ سفید نشانه بخت و سعادت، امید و آرزو. و رنگ سبز نشانه سرسبزی و شکوفایی، سربلندی و خرمی و ابدیت می باشد. در بین پرچم
تصویر تاج و ارچه تاج جا گرفته است. پرچم دولتی تمام ساکنان کشور را به افتخار از دولت و دولتداری، تحکیم استقلالیت ملی، حفظ دستاوردهای آن و پیش از همه وحدت ملی و سعی و تلاش پیوسته به خاطر آبادی سرزمین اجدادی راهنمون می‌سازد. با دیدن و شنیدن و به زبان آوردن واژه‌های وطن، پرچم، نشان، سرود ملی، زبان دولتی، پرزیدنت، مرز و بوم تاجیکستان کس را به اختیار میهن پرستی و افتخار از دولت و از وطن و وطنداری فرا میگیرد و چنین احساسات گرد مخصوصا در زمان صاحب استقلال تاجیکستان عزیز زیر موجهای پرچم دولتی باز هم فرح بخش و گوارا به جلوه می آید. تاجیکستان پرچم تاجی سر است، پرچمی تو از همه بالاتر است. نشان کشوری پهناوری ماست، امید خلق تاریخ آفری ماست. به دنیای پرافشانی پری ماست، به اوج فتح و نصرت ها سری ماست. پرافشان پرچم ما زنده بادا، به اوج بختی ما پاینده بادا. به هر جایی که بالا می شود آن، سری بالاتری ما می شود آن. چو با سرنگ زیبا می شود آن، بری رنگین کمانجا می شود آن. پرافشان پرچم ما زنده بادا، به اوج بختی ما پاینده بادا. بود آن رمز استقلال تاجیک، رهی پرواز تاجیک، بال تاجیک. بود چون فال و چون آمال تاجیک، درخشد اختر اقبال تاجیک. پرافشان پرچم ما زنده بادا، به اوج بختی ما پاینده بادا. به دنیا روی سرخ ما از آن است، وطن را راه قسمت نقرسان است. به باغ زندگی تا پرفشان است، بدان سرسبزی ما جاودان است. پرافشان پرچم ما زنده بادا، به اوج بختی ما پاینده بادا. پرافشان پرچم ما زنده بادا، به اوج بختی ما پاینده بادا. در شاهنامه بیزبانی ابوالقاسم فردوسی درباره پیدایش اولین پرچم که آن را کاوه آهنگر مقابل ضحاک خونخوار ساخته بود چنین آمده شده است: یک مرد بود اندر آن روزگار، ز دشت سوارانی نزدیکزار، گرانمایه هم شاه و هم نیکمرد، از ترس جهاندار با باد و سر، که مرداس نامی گرانمایه بود، و داد و دهش برترین پایه بود. سر بود مر آن پاودین رایه که کاش از مهر بهره نمود اندکه، جهانجویی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناسوار بود. چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد بسان یک نیکخواه. ضحاک با تاثیر قوه‌های بدی پدر خود را به قتل می‌رساند و بعد به سر تخت می‌نشیند. بعد آنکه اهریمن از کتف‌های ضحاک بوسه می‌کند، از کتف‌های او دو مار می‌براید. مارها به سر ضحاک حمله می‌کنند. اهریمن چون طبیب مصلحت می‌دهد که هر روز با مغز سر دو جوان ماران را ضیافت نماید. همین طور هر روز مغز سر دو جوان را آورده و ماران پختن می‌خوراندند. نوبت به پسرانی کاوه رسید.
17 پسر کاوه را نیز میکشند. کاوه دیگر طاقت نکرده نزد ضحاک آمده میگوید: شاه منم کاوه دادخواه، بده دادی من آمده از دوان. همه نالم از تو بر رنجی روان، ز تو بر من آمد ستم بیشتر. زنی هر زمان بر دلم نشتر، ستمگر نداری تو بر من روا. به فرزندی من داشت بردن چرا، مرا بود 18 پسر در جهان. از ایشان یکی مانده است این زمان. ببخشا و بر من یکی در نگر، که سوزن شود هر زمان جگر. شاها من چیکار کردم یکی بازگو، وگر به گناهم بهانه مجو. به حالی من ای تاجبر در نگر، میم سر برخیشتر در دی سر. جوانی نمانده است و فرزند نیست، بگیتی چو فرزند پیوند نیست. یکی بیزیا مردی آهنگرم، ز شاه آتش آید همه بر سرم. وقتی که ضحاک پسری آخرین کاوه را آزاد میکند، کاوه از جهل میخروشد و همه را نزد خود دعوت میکند. پیشدامن چرمینه که آهنگران میپوشیدند کاوه گرفته به سری نیزه بسته لیوا میسازد. خلقی محنتکش را به مبارزه دعوت می‌نماید. کاوه آهنگر با یاری فریدون مقابل ضحاک جنگیده در آخر غلبه می‌نماید. آن لیوایی که کاوه ساخته بود اولین پرچم خلق تاجیک است. امروزها ما مردم شریف تاجیکستان زیر لیوای خود عمر به سر میبریم. باشد که لیوای تاجیک همه وقت پرافشان بماند. خوانندگان عزیز، در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی درباره قوه نیکی و بدی داستان‌های زیاد آفریده شده‌اند و ما را به سوی نیکی هدایت می‌نمایند. اولین پرچمی که از جانب کاوه آهنگر ساخته شده بود، خلق را زیر این لیوا جمع آورده مقابل ضحاک خونخوار جنگیدند و در آخر غلبه می‌نمایند. باشد که همه وقت مردم تاجیک تنج و آرام، آسوده و خاطر جمع باشند. بیا تا جهان را به بد نسپره، به کشتیش همه دستی نیکی بره. نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به نیکی بود یادگار. نشان احترام ما لیوای ما، شکوه ننگ و نام ما لیوای ما. به عالم فضای صلح و دوستی کبوتر پیام ما لیوای ما. به فتح قله مراد نسلها، امید پرتوان ما لیوای ما. به صفتهای سفید و سبز و سرخ بخت، نشان صد کلام ما لیوای ما. برنگ‌های از مهر جلوه است، جلومال امام ما لیوای ما. و سجدگاه شکرگوی از افتخار، و جانماز نام ما لیوای ما. جلای بخت و نور افتخاری دل بود برای بام ما لیوای ما. و پیشوازی تو احترامی دوستان، شهادت سلامی ما لیوای ما. پرچم خوشنگ ما جلوه ای تو جان فدا، جانبی فدا دلم تحت تای فخت ما. شاد و شادی
дар интиҳои чорабинии сарвари муассиса Лула Бобоева оид ба ташкил ва баргузории ин дарси кушоди намуниявӣ чунин ибрози андеша намуд. бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар муассисаи таълимии мо пайваста чорабиниҳо гузашта истодааст. имрӯз бо роҳбарии омӯзгори пуртаҷриба Шамсӣ ва Сулҳия дар синфи 4В дар мавзӯи парчамат бодо Парафшон Тоҷикистон дарси кушоди тарбиявӣ гузашт. дар дарси кушоди тарбиявӣ хонандагон бо тайёрии пурра омада буданд. оиди парчами Тоҷикистон маълумотҳои дақиқ доданд. оиди таърихи парчами Тоҷикистон, пайдоиши парчами Тоҷикистон, саҳначаи коваи оҳангарро нишон доданд, ки ин хеле ба муаллима ва хонандагон ташаккури зиёд мегӯям, ки бисёр як дарси кушоди диққатҷалбкунанда карда гузаштанд ва ҳамаи шумоён хонандагон омӯзгоронро бо рӯзи парчами миллӣ табрику таҳният мегӯям. ба кору фаъолиятатон бурдбориҳо ва комёбиҳои беназирро таманно дорам. идатон муборак, хонандагони азиз. омӯзгори ҷавон Сулҳия Шамсиева мегӯяд, ҳадаф аз ташкили чунин дарсҳои намунавӣ арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, бедор кардани ҳисси ватандӯстӣ дар насли нави даврони соҳиби истиқлол мебошад. мегӯяд, миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз замонҳои қадим то ба ин рӯз соҳиби парчам буд ва ҳар як шаҳрванди кишвар аз ҷумла насли ҷавон масъул ва вазифадор ҳастанд, ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро эҳтиром намуда ба ин муқаддасот арҷ гузоранд. зеро арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ин эҳтиром ба миллат ва давлати хиш мебошад. Shaka!